खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना के 42,766 नवे मामले सामने आए। इस अरसे दौरान 45,254 मरीज ठीक लाने गए। रिकवरी की दर वध के 97.20% हुई। एक्टिव मामलों की दर घट के 1.48% रह गई। महामारी नाल मरन वालों की दर 1.32% हुई। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत देश भर में हुण तक 37 करोड़ 21 लाख तो वध टीके लगाए गए। केंद्र वालों सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों में हुण तक 38 करोड़ 54 लाख तो वध कोविड वैक्सीन खुराकां मुहैया करवाईयां गईयां। केंद्र सरकार ने लोगों को अपील की कि कोविड नाल टाकरे लिए जरूरी कदमां ते हदायतां की इन बिन पालना यकीनी बनाई जाए, क्यों जो खतरा अजे टलिया नहीं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबंधित महकमिਆਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस के बदलते स्वरूपों की जांच विस्तार नाल करन दे हुक्म दिते। मुख्यमंत्री ने वीकेंड ते रात का कर्फ्यू हटाया। सोमवार तो इंडोर 100 ते आउटडोर 200 व्यक्तियों के इकट्ठ की आग्ञा दी। बार सिनेमा रेस्टोरेंट स्पा जिम मॉल्स आदि खोले जा सकणगे, बशर्ते इत्थे आउण वाले लोगों ने कोविड टीके की घट्टो घट्ट एक खुराक लई होवे। कॉलेजां कोचिंग सेंटर आदि वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त नाल खोलण की दित्ती इजाजत, पर स्कूल हाले बंद ही रहणगे। विश्व सेहत संगठन की मुख्य विज्ञानी सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने 15 देश हुण कोविशील्ड लगवाउण वाले भारतीयों को यात्रा की प्रवानगी देणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 42,766 नवे मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल कुल पॉजिटिव मामलों की गिनती वध के 3 करोड़ 7,95,716 हो गई है। इस महामारी नाल मरन वालों की गिनती 4,07,145 तक पुज गई है। बीते 24 घंटे दौरान 1,206 होर मौतां दर्ज हुई ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबक 3,694 मामलों की गिरावट नाल मौजूदा समय में एक्टिव मामलों की गिनती 4,55,033 रह गई है, जिहड़े कुल मामलों का 1.48% बनती है। पिछले 24 घंटे दौरान 45,254 व्यक्तियों ने कोरोना इलाज तो मुक्ति हासिल की है। देश में सेहतयाब होने वाले की गिनती 2 करोड़ 99,33,538 हो गई है। रिकवरी की दर वध के 97.20% हो गई है। हफ्तावारी पॉजिटिविटी दर इस वेले 2.34% और रोज़ाना पॉजिटिविटी दर 2.19% दर्ज की जा रही है। इस महामारी नाल होने वालियां मौतां की दर 1.32% दर्ज की जा रही है। भारत में हुण तक कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत 37 करोड़ 21 लाख तो वध टीका खुराकां मुहैया करवाईयां जा चुकियां ने। बीते 24 घंटे दौरान 30,55,802 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। केंद्र सरकार वालों सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों को 38 करोड़ 54 लाख तो वध कोविड वैक्सीन खुराकां मुहैया करवाईयां गईयां ने। हुण तक देश में कुल 42 करोड़ 90 लाख तो वध कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे दौरान 19,55,000 तो वध कोरोना टैसट किए गए। केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ जरूरी एहतियाती कदमों में किसी तरह की ढिल ना वरतन की अपील करदਿਆਂ कहा है कि खतरा अजे टलिया नहीं है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के जॉइंट सकत्तर लव अग्रवाल ने नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदਿਆਂ कहा कि पिछले कुछ दिनों दौरान भीड़ भाड़ वाली थावां ते लोगों वालों समाजिक दूरी की पालना ना किए जाण ते बिना मास्क की वरतों तो घूमण दीआं तस्वीरां ते वीडियो सामने आ रहे हैं। अजिहियां घटनावां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई मीटिंग दौरान डूंगी चिंता जताई है। अग्रवाल ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा है कि साडा काम लोगों में डर पैदा करना नहीं, सगों उन्होंने पूरी सावधानी वरतन की अपील करना है तां जो आने वाले समय में असीं इस महामारी तो मुक्ति हासिल कर सकीए ते अगे वध सकीए। अग्रवाल ने गलबात दौरान बरतानिया, बंगलादेश, रूस और कुछ होरना देशों का जिक्र भी किया जिथे कोरोना के मामले मुड़ तो तेजी नाल वध रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि लोगों को यह गल समझनी चाहिए है कि वह अजिहा कोई काम ना करन जिस नाल वायरस का फैलाव होवे। उन्होंने कहा कि पाबंदियों में ढिल देने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। लोगों को कोविड तो बचाव संबंधी नियमों की पालना करते रहना चाहिए है। के साथ ही while this being appear to be right news in terms of management, we also realize कि हमारे देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां पर से देश के 80% केसेज आ रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि जो एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफी में अब केसेज का स्प्रेड नोट किया जा रहा है और जरूरी है कि वहां पर हम फोकस्ड अटेंशन के थ्रू इंटेंसिव कंटेनमेंट पर कार्य करें।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,14,000 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 43,393 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 531 ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 86 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 4,58,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸਥਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ RT-PCR ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁੱਕੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 79% ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ 90% ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੈਂਪਲ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 0.4% ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ, ਜਿਮ, ਮਾਲ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 1% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਸਰਗਈ ਲੈਵਰੋਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ एकजुट ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।